Okay, begin. Please continue. Okay, sir. So we are discussing. So we are discussing about reasons why people help each other out. So the first reason is due to the evolution, and the second one is due to the brain-based rewards, and third one is environmental reasons and social norms reasons, and also there is the reciprocal altruism, which means that we help people because we expect that help in future from those people. So that is the reciprocal altruism. So due to that reason we also help people. So the due to incentives like that is empathy, pride, respect, helping relieves negative feelings and etc. Due to this reason we help. And the researchers have suggested that practicing altruism enhances our personal well-being. That means it makes us happy. It makes our health good, and it also helps in improving our relationship, and also it fights with addictions, and also promotes social connection, and it is totally contagious. So the true altruism does not exist in human world. So the true or pure altruism is described as doing something for another person and getting absolutely nothing in return. But the altruism is selfish by design in case of human. That means the altruism does exist in human world, but the true altruism does not exist, because altruism is itself a selfish in nature, because we human have sophisticated brain and we want some small amount of benefits. That means we gain rewarding hormones, or the brain rewarding things, or we gain it will help us to fight against the depression or something like that, or to feel good about ourselves. That means there is something benefit behind altruism. That's why it is selfish by design in case of human, but it is a fact of life, and we can it is what it is. So it does not make the helping person bad, or it does not cast him or her as a villain, because at least he is helping or making the world better place to live. So the altruism is actually a positive things, but it is fact that the true altruism does not exist in human world, and there lies some kind of benefits in the actor. So it is a top pill to swallow, but true altruistic behavior simple isn't possible, and it doesn't mean people are monsters. Rather, they are personally incentivized to help others. We may not act sincerely out of benevolence, but we should not lose sleep over it. So we should not think over it. We should not ponder much about it, but we should help people instead of thinking. So the altruism is not selfless. In case of human, it is selfish. So it is the fact of life. So the conclusion, that means we describe green beard and why the animals or the creatures sacrifice their life in order to help other, because we knew that it is due to the gene that individuals is trying to preserve or to pass its copies to the next generation, so that they are like sacrificing their own life in order to preserve that gene, so that 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 fetus gene can be passed to several generations, and the natural selection can favor that gene. So that is why they are sacrificing their own life for the sake of the fetus gene. So in initially the green beard was thought as imaginary concept, or or theoretical, only the theoretical concept, but it was thought that the green beard is unlikely to occur in the real world. But recently there has been discoveries of true green beards in nature. That means we have discussed several examples in the microorganisms, and the study of green beard gene is actually in infant stage, and there are we don't truly know how widespread and important they are in nature. So there is much more to discover about the green beards in plants and in humans, but we have only discovered that green beards in only in microorganisms.
So the green beard effect is actually the type of altruism, but it has three special conditions. That means we have already described. If that altruistic nature is considered green beard, then that green beard gene must have these three characteristics. That means it must be able to show the phenotype, or it must be able to discriminate between the carriers and non-carriers of the gene, and it must act altruistically toward the carrier of the gene at a personal cost to himself. So it is a type of altruism, but it has a special condition to fulfill about. And it is thought that in reality, the green beard is subjected to false beard. So what is that false beard means? So in false beard, the actor and recipient both have green beard genes, but the actor is helping that bearded or the carrier of the green beard genes altruistically, but this recipient is not it is green beard, but it is not helping other altruistically. Means it is gaining the advantage but not fulfilling its responsibilities. So it has been thought that the green beard is subjected to cheating, that is false beard. So there are questions to ponder about or think about. So why some peoples are supporting monarchy and why others don't? Why some people want their relatives to be in superior or high position and don't want others to be there? Why some support specific political parties and agendas? Why some countries follow democratic rule and why some countries follow communism? Why some people want their religion to be widespread over the world and increase in nature? So these are the questions which might be related with the green beard effect. So I'll be leaving these questions upon you to think about or to be much more curious about. So the despite being selfish, altruism is generally a positive force in the world and it's a skill worth developing. And thank you. Genjin, thank you very much. Thanks, sir. धेरै धेरै स्पष्ट पारिदिनु भएको छ यो कुराहरूलाई। अब यो प्रेजेन्टेसन पछि अरू कसैको क्वेसन्स एड गर्नुपर्ने, थप्नुपर्ने अर्थात् बुझ्नुपर्ने केही छ भने समय लिन सक्नुहुन्छ। यसो हात उठाउनु भयो हुन्छ कसैको केही छ भने, नत्र अब स्पटलाइट हटाइन्छ। गोविन्द सर, मेरो के रेज ह्यान्डको अप्सन आएन, मैले तिलक सर हुनुहुन्छ? हात उठाएको मान्दिनु होला। ल हुन्छ तिलक सर, हजुरलाई 1-2 मिनेट मौका दिइहालेछ। सुन्ने छ? सुनिएको छ। हैन, मैले त यसमा केही एड गर्न त सक्दिनँ, जस्ट क्वेरी मात्रै हुने भयो सर, हैन? हजुर सर। यो प्लान ब्रिडिङ त बिर्सिसकेछ अहिले धेरै, अहिले त जस्ट अलिकति रिफ्रेस भयो। अब राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो विज्ञान भाइको, कङ्ग्रेचुलेसन। र मान्छेहरूमा चाहिँ सेल्फिस बिहेभियर हुने भयो, जनावर एनिमलहरूमा जसको दिमाग छैन, मैले बुझेको कन्क्लुजन, जसको दिमाग छैन त्यसमा अल्ट्रुइजम हुने भयो। जसको दिमाग छ, मन र मस्तिष्कको कुरा भनौँ न, मस्तिष्कले मनलाई चाहिँ जसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यसमा अल्ट्रुइजम चाहिँ नहुने भयो, भए पनि त्यो चाहिँ सेल्फिस नै हो, ट्रु अल्ट्रुइजम नहुने भयो भन्ने कुरा जस्तो बुझ्यो। र अनि जस्तो जिन छ छैन भन्ने कुरामा पनि जस्तो एउटा एक्टरले एक्टरलाई सहयोग गर्छ अथवा आफ्नो जुन लाइनमा छ त्यहाँ पनि सेल्फिसनेस त देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो आफू जुन लाइनमा छ त्यो लाइनकोलाई मात्रै सहयोग गर्छ, त्यसमा मात्रै सङ्गत गर्छ। मान्छेले भन्छ नि आफ्नो लेभल बराबरको सङ्गत गर्ने भन्ने खालको एउटा दिमागमा लिइरहेको हुन्छन्। अथवा एनिमल्सहरूमा पनि आफ्नो ग्रुपलाई मात्रै, अथवा प्लान्ट्समा पनि अघि तपाईँले इक्जाम्पल पनि दिनुभयो होइन, इस्टको कुरा गर्नुभयो। त्यो हुँदाखेरि पनि आफ्नो भेडासँग बाख्रासँग हुने एउटा उखान छ नि, त्यही खालको चाहिँ देखिन्छ प्लान्ट्समा, एनिमल्समा पनि सम सर्ट्स अफ सेल्फिसनेस देखिन्छ कि भन्ने कुरा एउटा। अर्को कुरा यहाँले भने मैले चाहिँ कन्फ्युजन के गरिदिनु भयो भने डार्विनको कुरा चाहिँ नेचुरल सेलेक्सनको कुरा थियो।
नेचुरल सेलेक्सन अफ अर्गानिजमको कुरा थियो। यसमा चाहिँ सेलेक्सन अफ अर्गानिजम होइन कि जिनको कुरा भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। हजुर मेरो भिडियो नै आउँदैन गोविन्द सर, मेरो के ए, हो भन्छ नि। सायद अस्ति ल्यापटप बनाउँदाखेरि बिगारिदिएँ कि क्यामेरा। हेर्नु त मैले भिडियो अनै गर्छु तर आउँदैन। ल ठिक छ सर, ठिक छ सर, सुनिरहेको छु। ओके, म के भन्दै थिएँ? ओके, डार्विनको कुरा थियो होइन, अर्गानिजमको कुरा थियो। तपाईँले यहाँ जिनको कुरा गर्नुभयो, जिन सेलेक्सनको कुरा गर्नुभयो र 3टा क्यारेक्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले बिर्सिया हुन सक्छु। अहिले तपाईँले भन्न 2-3चोटि नै भन्नुभयो। एउटा चाहिँ पहिला आफूसँग भएको चाहिँ के भन्छ त्यो ग्रिन इफेक्ट गर्ने जिन हुन्छ नि, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो एउटा। अर्को अनि त्यो गरिसकेपछि त्यही अनुसारको बिहेभियरको कुरा भयो हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो सक्ने केले हो त? त्यो गभर्न गर्ने जिन चाहिँ के हो त? त्यो मार्कर जिन हो कि थाहा छैन मलाई टेक्निकल टर्म चाहिँ। अथवा मैले भनेको जिनले चाहिँ बिहेभियर गभर्न गर्ने हो कि अथवा बिहेभियरले जिनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिक कन्फ्युजन बनाइदिनु भयो कि जस्तो लाग्यो कि मलाई। यति कुरा हो। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ सर, तिलक सर, धेरै धन्यवाद। मैले चाहिँ फर्स्ट अफ अल लाइक माइक्रो अर्गानिजमको कुरामा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ ग्रिन बियर्ड इफेक्ट देखिएको छ। द्याट मिन्स उनीहरूसँग चाहिँ टोटली डेभलप खालको ब्रेनहरू केही पनि छैन। सो त्यही भएर उनीहरूको चाहिँ अल्टुरिजम चाहिँ सेल्फलेस नै मानिन्छ। बिकज उनीहरूलाई थाहै छैन के भन्नाले लाइक कसैलाई अल्टुरिस्टिक बिहेभियर देखाइरहेछ भने उनीहरूलाई र त्यो के एडभान्टेज हुन्छ आफूलाई भन्ने थाहै छैन। र मान्छेको केसमा चाहिँ किन सेल्फिस हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेनले हामीसँग कम्प्लिकेटेड डेभलप ब्रेन छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि लाइक उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि भित्रभित्र मैले हेल्प गरे पनि केही रिटर्न नखोजे पनि भित्र चाहिँ त्यो हेल्पिङ कन्डिसनले गर्दा उनीहरूलाई गुड फिल गराइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ खासमा एनिमल्सको मान्छेहरूको केसमा चाहिँ सेल्फिस, बट माइक्रो अर्गानिजम केसमा चाहिँ सेल्फलेस मानिएको हो। अब लाइक अब एनिमल्सको केसमा पनि सेभरल यदि त्यो अर्गानिजम्स अथवा यदि डेभलप छ, हाइली डेभलप छ भने यदि उसँग अरू रिजनहरू छ भने हेल्प गर्नको लागि र उसलाई थाहा छ मैले यो रिजनले गर्दा हेल्प गर्दैछु भन्ने कुरा थाहा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेल्फिस नै मान्न सकिन्छ। र अर्को क्वेसन भनेको त्यो कन्डिसन्सहरू 3टा कन्डिसनहरू खासमा जिनले गभर्न गर्ने हो कि के बिहेभियरले गभर्न गर्ने हो भने जस्तो लाग्यो मलाई क्वेसन चाहिँ। खासमा चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअलले नै एउटा इन्डिभिजुअलले अर्को इन्डिभिजुअललाई नै रिकगनाइज गर्ने हो। तर त्यो इन्डिभिजुअलले चाहिँ त्यो जिन रिकगनाइज गर्ने हो। तर एक्ज्याक्टली जिन त देख्न सक्दैन, बट फेनोटाइप, त्यो जिनले बाहिर देखाउने फेनोटाइप, एक्सटर्नल्ली भिजिबल खालको इन्डिकेटरहरू देखेर उसँग पनि सेम जिन रहेछ, मसँग भएको जिन सेम रहेछ, त्यसैले मैले चाहिँ यो जिनलाई कन्जर्भ गर्नलाई अथवा प्रिजर्भ गर्नलाई मैले यो इन्डिभिजुअललाई हेल्प गर्नुपर्छ अथवा हेल्प गर्छ उसले चाहिँ होइन, जसले गर्दा चाहिँ त्यो जिन चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनमा पास हुन्छ। र विज्ञान भाइ मैले एकदमै क्लियर भयो। तर म यही क्वेसन यहीँनिर हो कि मेरो के हो भने एनिमल्सहरूले गर्दा चाहिँ अल्ट्रिजम हुने त्यही कुरा, अनि ह्युमनले गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फिस हुने कसरी भन्ने कुरा मात्रै हो। एनिमलले चाहिँ किन उसको जिन आइडेन्टिफाई गर्छ भन्दा उसले आफू जस्तै फिनोटाइप भएको चिजहरू देख्यो भनेदेखि त्यो त जान्छ भेडासँग बाख्रासँग भनौँ न एकछिनलाई जान्छ। किन जान्छ भन्दा आफू जस्तै लाग्छ उसलाई। मान्छेले पनि त अब ह्युमनको कुरा गर्दाखेरि पनि कुनै एउटा आर्टिस्ट छ, फर इक्जाम्पल सिङ्गर छ भने उसले सिङ्गर म्युजिसियनकै सङ्गत गर्न खोज्छ, उसमा त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने होइन। कोही एग्रिकल्चरिस्ट छ भने एग्रिकल्चरिस्टकै सङ्गत गर्न खोज्छ नि त। त्यो चाहिँ अनि मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ अल्ट्रुइजम नहुने, अनि एनिमल्सको केसमा चाहिँ अल्ट्रुइजम हो यो भनेर भन्ने, अथवा जो दिमाग छैन जसको अलिक कम छ अथवा दिमाग फुस्केको मान्छेले गरेको एभ्रिथिङ अल्ट्रुइजम हो भन्ने कुरा हो कि? त्यो एउटा क्वेसन मेरो स्थित छँदैछ होइन। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन के हुने भयो भन्दा मान्छेमा अल्ट्रुइजमै हुँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि त अब एउटा इक्जाम्पल भनौँ न, त्यो त हामीले अब बुझिरहेछौँ देखिरहेछौँ नि। अब धेरै कुरा घटनाहरू हुन्छन् नि, जस्तै यो बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छन्। मेलम्चीमा पनि त मान्छेले सहयोग गरे, त्यसलाई पनि यहाँले स्वार्थसँग जोडिदिनु भयो होइन। अब
भनौँ न मेलम्चीको पानी अस्ति बाढीले बगायो, धेरै मान्छेले सहयोग गरे नि त, गर्दाखेरि कतिले त अब भिडियो सिडियो पनि बनाएर युट्युबबाट अलिअलि कमाए पनि होला, कतिले एकदमै निस्वार्थ सेवा गरे। अब यो धुर्म सुन्दरी फाउन्डेसनले चाहिँ कतै बिचरा त्यो भूकम्प पीडितहरूलाई बस्ती सस्ती बनाए, अहिले चाहिँ त्यो एउटा क्रिकेट ग्राउन्ड पनि बनाउँदैछन् होइन। उनीहरूको स्वार्थ त जोडिएकै होला हुनलाई, किन जोडिन्छ नै। अब किनभने भोलि चाहिँ नाम रहोस्, शाखा सन्ततिले पनि हामीलाई सम्झिउन् भन्ने त हो, त्यो त एउटा सेल्फिसनेस त भइहाल्छ नै। अब त्यो मान्छे सेल्फिस भन्ने शब्द चाहिँ चयन गर्दाखेरि त्यो खालको बिहेभियरलाई पनि यो चाहिँ सेल्फिस मोटिभेटेड बिहेभियर हो, सेल्फिसनेस मोटिभेटेड बिहेभियर हो भन्दाखेरि समाज कहाँ जाला भन्ने चिन्ता चाहिँ यो जिनले गर्दाखेरि चाहिँ, अथवा यो बियर्ड ग्रिन बियर्ड इफेक्टले त्यतातिर जाने भयो जस्तो लाग्छ है। यो धेरै प्रचार प्रसार पनि गर्न अलिक रिस्की पो छ कि भन्ने कुरा। हुन्छ, मैले अब यति नै गरेँ, अब मैले सोध्दिनँ के यसमा केही छ भने अब विज्ञान भाइले अनि गोविन्द सरले पनि केही थप्नु पर्ने छ भने मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भएर। खास त अब यसो जवाफै दिइरहनु पर्ने पनि होइन जस्तो लाग्छ। जस्तै अब हामीले कुन स्केल कुन लेभलमा स्टडी गर्दैछौँ भनेर पनि फरक पर्छ। जस्तै हामीले माइक्रो अर्गानिजम्सको अल्ट्रुइजम हेर्दाखेरि त्यसको सेल्फिसनेस नहेरेको पनि हुनसक्छ हामीले, त्यसको कति लेभलको सेल्फिसनेस छ भनेर। अब यो 1 to 100 अब 1 साइडमा अल्ट्रुइजम 100 मा अदर साइडमा सेल्फिसनेस राख्यो भने कहाँ गएर म्याचअप हुन्छ भन्ने पनि छैन नि। जस्तै 50 मा म्याच हुन्छ कि त्यो भेट हुन्छ कि 60 मा भेट हुन्छ कि 40 मा भेट हुन्छ भने त्यो थाहा छैन। त्यसैले गर्दा यसलाई हार्ड एन्ड फास्ट अहिले गर्न त मिल्दैन। र पनि हामीले जिन आइडेन्टिफाई भयो भने नि सर यसमा के लाग्छ, जस्तै जिनको कुन 3 किसिमको हुन्छ नि त, एउटा डोमिनेन्ट, एउटा हेटेरोजाइगस र अर्को रिसेसिभ। यो तीनटामा कुन टाइपको जिन छ भनेर त्यो अनुसार चाहिँ हामीले मान्छेलाई स्टडी गर्न चाहिँ सकिने भयो। जस्तै डोमिनेन्टले गर्ने खालको रहेछ भने यसले चाहिँ अल्ट्रुइजम बढी गर्छ भन्ने बुझिन्छ। त्यो रेसेसिभले हो भने चाहिँ सेल्फिस बढी हुन्छ, त्यो अल्ट्रुइजम देखाए पनि भन्ने हुन्छ। अब अहिले त हामीले जिन देखाएको छैन नि, पत्ता लगाएको छैन। त्यसो गर्दाखेरि त्यो जिन हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ। तर त्यो जिन भए पनि कतिपय सिचुएसनमा वातावरणले, ब्रटअपले, त्यो विभिन्न कारणले गर्दा त्यसलाई पनि त्यो चेन्ज हुन्छ, त्यो इन्फ्लुएन्स हुन्छ। हामी अरू जिन पनि गर्नु हुँदाखेरि त्यसैले ठ्याक्कै टोटल्ली 100% अल्ट्रुइजम, टोटल्ली 100% सेल्फिस भन्न त मिल्दैन। कति पर्सेन्ट ओभरल्याप हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ होला। तर एक दुईवटा केसेस छ नि, जस्तै हिटलर र याहुदीको कथाहरू भन्दाखेरि उनीहरूले त रेसै हटाउन खोजेको थियो नि त याहुदीहरूको त। त्यस्तो केसहरू हेरियो भने चाहिँ त्यसमा जिनको केही प्ले छ कि एन्भाइरोन्मेन्ट मात्रै हो भन्ने चाहिँ त्यो स्टडी गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि यो हामी टपिक चाहिँ हुने भयो भाइहरुलाई अब हैन। अनि हामी अलिकति बढी फोकस चाहिँ हामी प्लान्ट वर्ल्डमा गर्ने हामी सबै भएकोले गर्दा प्लान्टमा चाहिँ के छ भने यो एपिकल डोमिनेन्स हुन्छ नि, सर्टन स्टेज माथि आएपछि जस्तै धान र सामा सँगै रोपेको हुन्छ, हामी छुट्याउन सकिन्न। त्यो बढ्दै जान्छ, एउटै हाइट एउटै लेभलमा बढ्दै जान्छ। तर जब फ्लावरिङको स्टेज आउँछ नि, त्यो सामाले उसको एपिकल डोमिनेन्स माथि बढाइन्छ, ऊ बढ्छ र धानभन्दा माथि फुलिरहेको हुन्छ कि जहिले पनि। त्यो जुनै हाइटको धान रोपे पनि त्यसको हाइट त्यसरी नै बढ्दै जान्छ। त्यो सानो लेभलमा चाहिँ त्यसलाई कसैले सेग्रिगेट गर्छ भनेर धान जस्तै हुन्छ, फुल्ने बेलामा चाहिँ अलिकति माथि राइज गर्छ र फुलिदिन्छ। त्यसो गर्दा उसले स्प्रेड गर्छ। त्यसरी सँगै ग्रो गरे पनि पहिला अल्ट्रुइस्टिक एक अर्कासँग मिलेर बसे पनि लास्टमा गएर चाहिँ उसले बिहेभियर देखाइहाल्छ लास्टमा। त्यो चाहिँ यहाँ हाम्रो गार्डनमा पनि एउटा के भएको छ भने नि, यो गाँजाको बिरुवा त्यो वाइल्ड उम्रिएको थियो, त्यो 2-3 ठाउँ उम्रिएको ठाउँमा सेम हाइटको छ। तर एउटा पिचको बोटमा उम्रिएको थियो, त्यो त यति टल भएको छ, उसले चाहिँ त्यो पिच आरुसँग कम्पिट गरेर होला कि एकदम टल भएको छ। त्यसले त्यही फिनोमेना युज गरे जस्तो छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लान्ट वर्ल्डमा चाहिँ एकदम डिस्टिङ देखिन्छ, स्टडी गर्न पनि सजिलो हुन्छ। ह्युमन वर्ल्डमा चाहिँ अलिकति डिस्टिङ तरिकाले देखाउन सकिन्न, स्टडी गर्न अप्ठ्यारै हुन्छ। धेरै लेभलको स्टडी गरेर मात्रै बोल्न मिल्छ होला, नत्र त अल्ट्रुइस्टिक होइन अर्थात् सेल्फिस हो भनेर अहिले डिक्लेयर गर्न त
त्यो लेभलको कन्फिडेन्स हामीसँग छैन सर। ओके ल हुन्छ, अरू के छ र नि? अरू सरको कसैको? कुरालाई थप्न पनि चाहे प्लस हजुर त्यो हाम्रो चाहिँ यो खासमा फिलोसोफिकल डिबेट नै चलिरहेको हुन्छ चल्न चाहिँ, तर धेरैजनाहरूले चाहिँ मान्छेहरूको केसमा चाहिँ अल्टुरिजम चाहिँ सेल्फिस नै हो भनेर किन डिटरमाइन गर्छन् भन्दाखेरि तपाईँले कसैलाई हेल्प गर्नुहोस् तर एनोनिमस रहनुहोस्, तर त्यो हेल्प गरे बापत तपाईँलाई एउटा गुड फिल त हुन्छ नि त होइन, तपाईँले एउटा पोजिटिभ भाइब्स त पाउनुहुन्छ नि त। तर त्यही कारणले भए पनि त्यसलाई सेल्फिस भने हो। तर त्यस कारणले यो भन्दै गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ नराम्रो रूपमा यो मतलबी हो, भिलेन हो भनेर देखाउन चाहिँ खोजे होइन। तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, जस्तो कतिपय केसहरू मैले विज्ञान भएर रोकेँ बिचमै, जस्तो कतिपय केसहरू के हुन्छ भने गुड फिल गर्नको लागि चाहिँ कन्सियसली हेल्प गरिरहेको हुँदैन, नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हेल्प गरिसकेपछि पछि गुड फिल हुनसक्छ अटोमेटिक, भने त्यहाँ अल्ट्रुइजम छ कि त रियल अल्ट्रुइजम भन्ने कुरा नि। कतिपय कन्सियसली अब म जस्तो भनौँ न पोलिटिसियनहरूले चाहिँ सेवा गरे जस्तो गर्छन् नि होइन, जनतालाई यताउता गर्ने, सहयोग गर्ने, चुनावको बेलामा अझ आएर गर्ने, त्यहाँ त स्वार्थ एकदमै लुकेको हुन्छ होइन त्यो। तर कतिपय यस्तो हुन्छन्, अब कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ त्यो एउटा यस्तो स्टेजमा पुगेका हुन्छन् उनीहरूको नलेजको हिसाबले, उनीहरूको अब एक्सपिरियन्सको हिसाबले भनौँ, अथवा उसको इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले, अथवा जिनकै हिसाबले भनौँ, आई डोन्ट नो, त्यो यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन्छन् कि उनीहरूले चाहिँ त्यो सेवाको भावना अटोमेटिक आइरहेको हुन्छ नै, त्योभन्दा पछाडि फर्किनै सक्दैन क्या, त्यसैमा उसको दैनिक बिहेभियरै त्यही भएको हुन्छ कतिपयको है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उसले त्यसलाई के भन्ने कुरा पनि छ। त्यो धेरै हामीले यसलाई नेगेटिभली मात्रै हेर्नु हुँदैन, अलिक पोजिटिभली एस्पेक्टमा पनि हेर्नुपर्छ। प्लान्ट ब्रिडरहरूले त्यो लाइनमा अलिकति रिसर्च जस्तै अहिले यो हाम्रो सोसियल मिडियामा हामीले डोनेसन गरेको, सहयोग गरेको फोटो भिडियोज राख्ने सिस्टम आएको छ नि, हामीले यसलाई केही रूपमा सेल्फिस तरिकाले हेरे पनि योभन्दा पहिला सोसियल मिडियाहरू नआउँदाखेरि पनि त हामी मन्दिरमा गएर बन्द कोठामा अर्थात् बन्द बक्समा डोनेसन त गरिरहन्थ्यो नि मान्छेहरूले। त्यो त कसैले देखाएको हुन्थेन नि, गोप्य रूपले जाने, आफूलाई जति दिन इच्छा लाग्छ त्यति दिने खालको त थियो नि पहिला चाहिँ। अब अहिले सोसियल मिडियाले गर्दा चाहिँ अलिकति सेल्फिस हो कि भन्ने देखिन्छ। तर अल्ट्रुइजम त चाहिँ थियो, पहिला पनि थियो। फिल राम्रो फिल भए पनि नभए पनि, अर्थात् कोही मरेको मान्छे सम्झिएर होस्, अर्थात् आफ्नो त सम्झिएर होस्, दुःख सम्झेर त्यो डोनेसन गर्ने त थियो नि सिस्टम। ठिक छ। अब होइन, विज्ञान भाइको कुरा पनि धेरै हदसम्म सही हो, किनभने हरेक कुरामा, हरेक मान्छेको बिहेभियरमा चाहिँ केही स्वार्थ गवर्न गरेको हुन्छ भन्ने हामीले एक्सट्रिम नेगेटिभ एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि, यदि चाहिँ हामीले त्यसको लाइट साइड पनि हेर्ने हो भने त सुन्दर छ भन्ने कुरा हो। सर मैले यसमा एउटा कुरा पनि थप्न चाहे, जस्तै आमाले आफ्नो छोरा छोरीलाई केयर गरेर 9 महिनासम्म आफ्नो पेटमै राख्दै गर्दा पनि उसले चाहिँ सेल्फलेसली गरे हो नि त। तर उसले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको लागि ज्यान पनि दिन किन चाहन्छ भन्दाखेरि उसले त आफ्नो त्यो एउटा भित्री कुराले हेर्दाखेरि त उनले आफ्नो वंशजलाई बचाउन खोजिरह, अथवा त्योसँग रिलेटेड जेनेटिक्सलाई बचाउन पनि खोजिरह नि त। तर यो कुराले गर्दै गर्दा हामीले आमालाई चाहिँ नराम्रो हो भन्न त मिल्दैन नि त। तर त्यहाँभित्र केही न केही त छन् चाहिँ होइन। तर यो कुराले ट्रु अल्टुरिजम चाहिँ नहुने हो, तर अल्टुरिजम बिहेभियर त देखिरहेको हुन्छ ह्युमन बिहेभियरमा। तर यो एक्ज्याक्टली चाहिँ अझै डिबेटेड छ कन्डिसनहरू। अझै त धेरैजनाहरूले चाहिँ यसरी नै मैले पेपरहरूमा अथवा यो साइट्सहरूमा चाहिँ धेरै जसो यसरी नै व्यक्त भएको विचारहरू पाएको हुनाले चाहिँ केही न केही गुड फिल हुनलाई भए पनि मान्छेले चाहिँ उसले तपाईँले भने जस्तो कन्डिसन उसलाई थाहा छैन अथवा ऊ इन्डिफरेन्ट हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रु अल्टुरिजम नै हो। उसलाई मतलबै छैन हेल्प गर्नु, हेल्प गरेपछि उसलाई गुड फिल भओस् नभओस् उसलाई मतलब केही पनि छैन भने चाहिँ त्यो ट्रु अल्टुरिजम हो। तर मानिसको नेचर नै इनहेरिटेन्ट भित्रैदेखि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्याड त होइन, तर जे भए पनि यो रियालिटी हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ खासमा। किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ जे भए पनि उसले चाहिँ केही न केही गुड त फिल हुन्छ, उसलाई राम्रो त फिल हुन्छ, खुसी त फिल हुन्छ नि। तर त्यो खुसी फिल हुनु भनेको त आफैमा नराम्रो होइन नि त होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले ट्रु अल्टुरिजम चाहिँ सेल्फिस भन्न मिल्दैन थाहा छैन। तर
ट्रु अल्टुरिजम चाहिँ भन्न नमिल्ने कि भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा डिबेट त चलिरहा प्लस अर्को एउटा त्यो साइकोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा पनि अल्टुरिस्ट ब्रेन स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अल्टुरिस्ट पिपलहरुमा चाहिँ एमाइगडेला भित्रको पार्ट चाहिँ धेरै नै ग्रोन अप भएको पाइएको छ त्यो ग्रोन अप भएको पाइएको यो पनि मैले थप्न चाहे त्यही हो थ्यांक यू सर ओके थ्यांक यू फर द नाइस प्रेजेन्टेसन विज्ञान हजुर एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो यो स्ट्र्याटेजी पनि होला कि कतिपय स्टेजमा आउँदाखेरि जस्तै यो मंकीको ग्रुप हुन्छ नि फ्लक्स अफ मंकीहरु जब काहीँ उनीहरु नयाँ फुड खोज्न जाँदा अर्थात् ह्युमन सिभिलाइजेसनमा पस्दाखेरि त्यो जहाँ चाहिँ भिलेजतिर पस्दाखेरि के गर्छ नि एउटा दुईटा गार्ड बसेर अनि अरूलाई पठाउँछ है काम गर्न अनि त्यो जो गार्डमा बसेको हुन्छ उसले चाहिँ सिग्नल दिन्छ सिग्नल दिँदा इफ देयर इज डेन्जर उसले सिग्नल दिन्छ अरू भागिहाल्छन् त्यो खालको त्यो पनि उसको ग्रुप भित्र त अल्ट्रुइजम भयो बाहिरबाट हेर्दा सेल्फिस देखिए पनि विदिन उसो त्यो सेम जिन सेयर गर्ने मध्येको त उसले सपोर्टै गरिरहेछ नि आफ्नै र त्यो गर्दा विज्ञानजीको यो टाइटल एकदमै प्रभावकारी टची अनि त्यहाँदेखि हामी सबैले अध्ययन गर्नुपर्ने हजुर गर्दै जाँदा टाइम के छ कुनै ठिकै छ माओवादी जनयुद्ध भयो एउटा इक्जाम्पल मात्रै है इक्जाम्पलको लागि जनयुद्ध भयो नि त्यो टाइममा त्यहाँ एउटा खालको फिलिङ थियो कि उनीहरुमा के भने यो नेतृत्वलाई जोगाउनु पर्छ है भन्ने खालको चाहिँ थियो अब त्यसलाई चाहिँ अब जस्तो क्वीनलाई जोगाए जस्तै अघि मौरीको कुरा गर्यो नि त हामीले वर्करले हैन हजुर नेतृत्वलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ भनेर बिचरा आफू गोली थाप्थे कि कार्यकर्ताहरु भनेपछि उस्तै त हो ठिक छ यो अब इक्जाम्पल मात्रै यसलाई थप क्लियरिफिकेसन परेन त्यसलाई अल्ट्रुइजम चाहिँ भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा नि अब एनिमलको लागि त्यो अल्ट्रुइजम हो भन्ने हो भने मान्छेको के हुने भन्ने कुरा क्वेसन इन्ट्रेस्टिङ जन्मे आज धेरै नयाँ चाहिँ टपिक मैले यो मेरो लागि नयाँ नै थियो म अब प्लान्ट ब्रिडिङको स्टुडेन्ट होइन त गोविन्द सरको यसो देखेर के रहेछ ग्रिन बियर्ड भनेर मान्छेको म चाहिँ एकदम यो टपिकै एकदमै के भन्छ सस्पेन्स थियो अनि त्यो भएर गरेको थ्यांक यू सो मच सर फर द जेन्युइन क्वेसन्स अनि यति लास्टको पोर्सनलाई एकदम डिस्कसनमूलक बनाइदिनु भयो यस्तो खालको क्वेसनले गर्दाखेरि मैले पनि धेरै लर्न गर्ने अथवा त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोच्ने मौका पाएँ सो आई लाइक टु थ्याङ्क रेस्पेक्टिभ टिचर तिलक राज चौलागाई फर दिस इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्स अरू कसैको एक दुईवटा प्रश्न के छन् भने हामी सोधिहाल्छौँ हुनुहुन्छ एक दुईजना विष्टा सर Mr. Sir, if you are around. हजुर हैन क्वेशन अब यो मैले पनि प्लान्ट ब्रिडिङ को विद्यार्थी नभएकोले होला मलाई यो ग्रीन बियर्ड इफेक्ट भन्ने बित्तिकै मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेर के रहेछ यो चाहिँ उनीहरु अलिकति नेट पनि हेरे हजुर मलाई थाहा थिएन त एनीवे मैले आज धेरै कुरा सिकेँ यसको बारेमा मैले अब म त यो सुनेको पनि थिइनँ साच्चै भन्नुपर्दा मैले सुनेकै थिइनँ यो टपिक विज्ञान भाइ तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले एकदम तपाईको फेरि डिस्कसन यति क्लियरली गरिदिनु भयो नि अब चाहिँ जे होस् फेरि लास्टमा हामीले डिस्कसन गरेर पनि अलिक राम्रोसँगले बुझ्न सक्यौँ मैले त अब यो नयाँ टपिक भएकोले यो सायद यो कन्सेप्ट पनि अलिकति नयाँ जस्तो लाग्यो मलाई किनकि हामीले पढ्दाखेरि यो कुरा टच गरेका थिएनौँ त्यसले गर्दाखेरि नयाँ जस्तो लाग्यो नयाँ कुरालाई तपाईले राम्रोसँगले एक्सप्लेन गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ खुसी लाग्यो थ्यांक यू भेरी मच मैले मेरो क्वेशन छैन सर मैले त थ्यांक यू सो मच सर फर योर पोजिटिभ कमेन्ट्स थ्यांक यू सर हुन्छ अरु कसै के छ भने हामी लिन्छौँ नत्र यतिमै हामी समापन गर्न खोज्छौँ र यो डिस्कसन हामी अर्को हप्ता पनि गर्ने प्रयास गर्छौँ नभए म मेल अर्थात् फेसबुकमा आगामी कुन कार्यक्रम हुन्छ म अपडेट गर्दै गर्छु र विज्ञानजीलाई एकदम नयाँ टपिक बर्निङ टपिक र अलिकति इन्क्विजिटिभ अलिकति इच्छा जगाउने तरिकाले जुन प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो उहाँको त्यसको लागि धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रम यसको फ्लायर्स बनाउनलाई हामीलाई नवीन भण्डारीले सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जो प्रेजेन्ट हुनुभयो र यो बिचमा
यो नन प्रिमियम भर्जनको प्रब्लमले गर्दा 40 मिनट्स डेडलाइन थियो। म अर्को पटक चाहिँ यसलाई सल्भ गरेर बस्छु। अनि आगामी कार्यक्रममा पनि सहभागी भइदिनु हुन सबैलाई रिक्वेस्ट गर्दै आजलाई यतिमै राख्न चाहन्छु। अन्तिम कसै केही छ भने राखौँ, नत्र विज्ञानजी लास्ट 1 or 2 वर्ड्स केही छ भने देन विल क्लोज डाउन। सर्वप्रथम त सरलाई म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा प्रेजेन्टेसनको लागि र आफ्नो सेल्फ पर्सनल ग्रोथको लागि पनि यस्तो खालको प्रेजेन्टेसन मेरो ग्रोथको लागि इन्डिभिजुअल ग्रोथको लागि पनि एकदम जरुरी थियो र आज मैले यो प्लेटफर्म पाएँ र आफूलाई सकेसम्म मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसन आफूले बुझे अनुसारको प्रेजेन्ट गरेँ र लास्टमा क्वेसन सोधिदिनु हुने सरहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद। त्यो एक्सपेक्टबाट अथवा त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो चाहिँ खासमा धेरै डेभलप नभएको अथवा धेरै इन्भेस्टिगेट नभएको अथवा धेरै स्टडी नगरेको फिल्ड भएको हुनाले यसमा चाहिँ विचारहरू चाहिँ प्रत्येक आफ्नो एक्सपेक्टबाट आउन सक्छ र उहाँहरूले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूहरू पनि राखिदिनु भएको हुँदा मलाई चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोच्नलाई पनि एकदम बाटो मिल्यो र त्यसको लागि म सरहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र सबैजना पार्टिसिपेन्टहरूले जसरी मेरो प्रेजेन्टेसन सुनिदिनु भयो त्यसको लागि पनि सबैलाई धन्यवाद भनेर बिदा हुन चाहन्छु। हस् विज्ञानजी र सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा धन्यवाद। फेरि अर्को कार्यक्रममा भेटौँला।